श्रोताबंधु नमस्कार। स्वागत आपण मानकु आज नारीमहल कार्यक्रम को। चर्म आम शरीर बृहत्तम अंग एवं यह आम शरीर को घोड़े रखी जेहेतु यह आमर बाह्य अंग तेणु यह सीधा सड़क वायुमंडल संस्पर्श में आसी थाए। शीत दिनर थंडा, वर्षा दिनर वर्षा एवं खरा दिन में सूर्यंकर प्रखर किरणर प्रभाव जोगु चर्म विभिन्न प्रकार रोग आक्रांत होता है। एबे तो शीत दिन चली जाई खरा दिन आसीगलाणी। विगत किछि वर्ष हेब आपण माने देखुथिबे वायुमंडलर उत्ताप किपरि आशातीत भाव में वृद्धि पाइबार लागिछि। एई क्रम रे आसंतु खरा दिने चर्मर जत्न किपरि नेबा से संपर्क में आम राज्यर जड़े वरिष्ठ चर्मरोग विशेषज्ञ डाक्तर प्रताप चंद्र रथ को पचारि बुझिबा। डाक्तर रथ आपण को आमर आजिर कार्यक्रम को स्वागत करूछु। नमस्कार। नमस्कार डाक्तर रथ, आज आमर आलोचनार विषय रही खरा दिने चर्मर जत्न। तेबे से संपर्क में आलोचना करिया पूर्व प्रथमे आपण चर्मर गठन एवं एई चर्म आम शरीर पई केउ सब कार्य करिथाए से संपर्क में कहंतु। चर्म आम शरीर गोटे विशिष्ट और वरिष्ठ अंग। ये चर्मटा दुई प्रकार, गोटे बाह्य चर्म जहाँ को आम कहूचे सेटा हूँ स्थूल चर्म बा आम कहूचे एपिडर्मिस। बाह्य चर्म पांचटा स्तर पर जो चर्म थाए ताकू आम कहूचे अंत चर्म बा सूक्ष्म चर्म, जोटा आम कहूचे डर्मिस। ये बाह्य चर्म आम शरीर सौंदर्य रक्षा करे। शरीर में बाह्यर जो जीवाणु थाए चर्म भीतर प्रवेश करा से दे न थाए। चर्म रे जेतक टॉक्सिन बा अम्ल जावतीय जिनिस थाए ये चर्म द्वारा से बाहर को पड़े आस पारि थाए। शरीर जो तापमात्रा ताकू चर्म रेगुलेट बा संतुलन करि थाए। ये चर्म रे खरा पड़िया द्वारा चर्म रे विटामिन डी बोली गोटे विटामिन तैयारी होई थाए। ये चर्म जेतक शरीर आमर सेंसेशन ये चर्म द्वारा ये सेंसेशन ब्रेन को जाई थाए। तेणु चर्म जेहेतु बाहर आवरण होता है किंतु तार काम शरीर उपर बहुत अधिका थाए। अंतचर्म बा सूक्ष्म चर्म तार कार्य कौन? सूक्ष्म चर्मटा आमर पांचटा स्तर पर थाए। ये सूक्ष्म चर्म रे आमर जेते रक्तनली, जेते प्रकार ग्रंथि, जेते प्रकार नर्व आमर जिनस को बाहन करुच्ची ये सब जिनस तार भितर थाए। इन्फेक्शन चर्म उपरे हुए कौन से प्रकार यही अंत चर्म बा सूक्ष्म चर्म रु आरंभ होता है। डाक्तर रथ, आम चर्मर रंग धला बा कला काहेकि हिताए? चर्म रे पंचम लेयर रे गोटे मेलानिन पिगमेंट थाए। से पिगमेंट समस्तंकर थाए। जो मानकर अधिक मेलानिन पिगमेंट थाए से माने कला हो जाते। जो मानकर मेलानिन पिगमेंट कम थाए से माने साबना थांती। जो माने मेलानिन पिगमेंट आहुरी कम थाए से माने गोरा देखा जाते। यूरोप, अमेरिका, रशिया लोक मानकर चर्म सबले धड़ा थाए। से माने धड़ा रहर कारण होउची से मानकर चर्म रे मेलानिन पिगमेंट कम थिबारु से मानकर धड़ा होइताए। एशिया महादेश लोक मानकर चर्म कला थाए कहीं आम मान चर्म रे बेसी मेलानिन पिगमेंट थाए। खराब अधिकांश समय अधिक दिन पड़िया द्वारा केते गुड़िए लोकंकर मेलानिन पिगमेंटर तैयारीटा अधिका हो जाए। अधिका हवा द्वारा से अधिका कला पड़ जाते। आउ गोटे फरक देखिए, आमर मेलानिन पिगमेंट बेसी थिबारु आमे खराटा को सहय करि पारुचे। तार कारण होची खराटा को मेलानिन पिगमेंट शोषी निए, जहाँ फल आमको खरा बेसी कष्ट हुए। विगत किछि वर्ष अब देखा जाउछि जे प्रति वर्ष आमर वायुमंडल उत्ताप यथेष्ट अधिक रहुछि। यार प्रभाव आम चर्म उपर कोन पडुछि आउ एहा द्वारा चर्म केउ सब रोग रे आक्रांत होउछि? एबे किछि वर्ष होला आमे देखुचे खरार प्रकोप अधिका हे जाउछि। एपरि कि सकाळ 8टा जो खरा रहुछि आमे ताकू सहय करि पारुने नाही। खरा पड़िले आम चर्म रे कौन प्रभाव पकाउछ? खरा जदि बेसी समय आम चर्म उपरे पड़िबो ताहेले प्रथम जिनस होला आपण कहितली मेलानिन पिगमेंटा अधिका हो एवं कला पड़िजिबा। आपण देखिए किछि लोक 10-15 दिन बुलिक आसिले मुहटा कला पड़िजिबो, जोटा को आम मैंने समस्या टैनिंग कहूचे एवं तापर व्यस्त होगी डाक्तर पाक जाऊे आम मुहटा कला पड़गला चिकित्सा करंतु। तार कारण ला खरार प्रभाव रे। खरा बेसी समय पड़े चर्म उपरे चर्मटा आपण देखिए लाल पड़िजिबो। लाल पड़ी जाए चर्मटा फुलीजिबो। फुलिकी तापर कुंडी हेबो, जोटा कि आम कहूचे सोलार एलर्जी।
ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଶୀ ସମୟ ଖରା ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଚର୍ମ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିମା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ। ଏକ୍ଜିମା ରୋଗ ମାନେ ଏଇଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, କୁଣ୍ଡେଇକି ସେ ଜାଗାଟା ଫୁଲିଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଖରା ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗି ରହିଲେ କିଛି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପକାନ୍ତି। ସେ ପାଣି ଯଦି ପଙ୍କୁଆ ପାଣି ହେଇଥିବ କି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ପାଣିରେ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଚର୍ମ ଭିତରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ମକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୁଇଂ ଇଚ୍ କହୁଛେ। ଚର୍ମ ଫୁଲିଯାଏ, ଚର୍ମ ଫଳିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଖରାରେ ବୁଲନ୍ତି, ଖରାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚର୍ମଟା ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସୋଲାର ଏଲାଷ୍ଟୋସିସ୍। ଚର୍ମର ଯେଉଁ ସତେଜତା ଥାଏ, ସତେଜତାଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯଦି ଚର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖରା ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଚର୍ମ ଉପରେ ଏଇ ଖରା ବେଶୀ ସମୟ ବେଶୀ ଦିନ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ବେସାଲ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା। ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଟିନ୍ କିରାଟୋସିସ୍, ଆକ୍ଟିନ୍ ମାନେ ଖରା, କିରାଟୋସିସ୍ ମାନେ ଚର୍ମଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଖରାରେ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖରା ଚର୍ମରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରୋଗଗୁରା ଅଧିକାଂଶ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହର୍ପିସ୍ ରୋଗ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଇରପ୍ସନ୍ PLE ଆମେ କହୁ। ବେଶୀ ସମୟ ଖରା ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଚିକଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜେରୋସିସ୍ ରୋଗ କହୁଛେ। ତାପରେ ବେଶୀ ସମୟ ଖରା ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ରୋଗ, ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଅଧିକ ସମୟ ଖରା ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ୟାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ତମେ ଖରାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଖରାକୁ ଯିବାକୁ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧ, ମୁହଁରେ ରୁମାଲ କି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧ, ଯେପରିକି ଖରା ମୁହଁରେ ବାଜିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କାରଣଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କାରଣ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ହିଁ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚର୍ମ ବିଶେଷ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯିବ ଦିନକୁ 2 ଥର, ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ଥରେ, ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଥରେ। ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନଟା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆବରଣ ଚର୍ମ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। ଏ ଆବରଣ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଖରାଟା ସିଧା ଯେଉଁ ଚର୍ମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ସେ ନ ପଶିକି ସେଇଠୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଟା ଆମେ କହୁଛେ, ଏ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ନା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଅତିବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସେଇ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ସେ ଖରାରେ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 390 NM ତଳେ ଥାଏ। ସେ 390 NMର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ବି, ସେଇଟା ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସେ ଜିନିଷଟା ସିଧା ଚର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଆଉ ବି ସେ ଚର୍ମ ଭିତରେ ନ ପଶି ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଖରାକୁ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ମୁହଁରେ କିଛି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ଲଗେଇକିରି ବାହାରିଲେ ଭଲ, ଏ ଯେଉଁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ଲଗେଇବା ତାର କିଛି କୁପ୍ରଭାବ ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ପ୍ରକାରର। ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଲଗାଇବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି କମ୍ପାନୀ, ମେଡ଼ିକାଲ କମ୍ପାନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନଥାଏ। କେଉଁ ଜିନିଷଟା କେତିକି ରହିଲେ ସେଇ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଚର୍ମ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ କରି ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବେ, ତାର କୌଣସି କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ରଥ, ଖରାଦିନେ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଗାଁ ଗହଳିରେ ପୋଖରୀ, ନଈ ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ସମୟ ଗାଧାନ୍ତି। ସେ ପାଣିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଗାଧାନ୍ତି, ସେ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ପଙ୍କୁଆ ପାଣି, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ଯାଇ ଖରାଦିନେ ପଡ଼ି ଗାଧେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସବୁ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେ ପାରାସାଇଟ୍ସ ମାନେ ସେ ଆମ ଚର୍ମରେ କଣା କରି ପଶିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚର୍ମରେ ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଫୁଲିଯାଏ, ଚର୍ମ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେପରି ପ୍ରକାର ପାଣିରେ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗାଧୋଉଥିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ,
ताहले सांगे सांगे घर को आसिकी परिष्कार परिच्छन्न पानी रे गाधातु साबुन लगेगी चर्म को सफा रखंतु साबुन लगे सारे चर्म रे तेल लगेगी चर्म को चिकन रखंतु एतिकी करबा द्वारा आपण जेतिकी लक्षण थिवो से लक्षण अधिका मात्रा कमिजिवो जदि तापर भी किछि लक्षण रहे ताहले चर्म विशेषज्ञ सांगे परामर्श करी आपण चिकित्सा करंतु चिकित्सा सांगे सांगे करा न जाए ताहले किछि गुरुतर चर्म रोग हबार संभावना रही कि जो पारासाइट चर्म भितर पशि बेसी बाट चर्म भितर न जाई पारंती ता पूर्व जदि आम चिकित्सा करिबा ताहले आम संपूर्ण भल हो जिबा कौन से प्रकार उपसर्ग हमको देखा जीवो नाही। डाक्तर अथा आपण तो कहले जे खरा दिन चर्म रे अनेक एलर्जी देखा जाए ए जो एलर्जी कथा कहले से एलर्जी रो लक्षण कोन रही छि किछि लोक अछन तांगा देहरे जे खरा पड़ी गला तांगा देहरे एलर्जी हो जाए ये खरा पड़ी जे एलर्जी हैला से जगहटा लाल पड़ जिवो से जगहटा फुली जिवो एवं कुंडे हबो तार चिकित्सा कोन रही छि जदि ये प्रकार एलर्जी लोक मानक हला आमे प्रथमे कहया तमे खरा को जाओ नाही जदि दरकार पड़ी खरा को जाइछंती एपरी एलर्जी हेइची ताले सांगे सांगे आपण से जगह रे बरफ लगे दियंतु बरफ लगे देला परे से किछि परिमाण रे कमी जाय थाए जदि बरफ लगे कि किछि परिमाण कमी गला ताले भलो जदि न कमिला ताले चर्म विशेषज्ञ सहित परामर्श करंतु। डाक्तर अथ ए टिके आगु आपण कहउतले जे आम चर्म उपरे जदि सूर्यंकर प्रखर किरण बेसी समय बा बेसी दिन धरी पड़े ताहले आमे चर्म कर्कट रोग रे आक्रांत हेबार संभावना थाए बेसी समय बेसी दिन जदि खराटा चर्म उपरे पड़ला ताले कर्कट रोग हेताए जो कर्कट रोग हेताए ता नाटा होची बेसाल सेल कार्सिनोमा 95% मुहरे चर्म कर्कट रोग होता है। चर्म कर्कट रोगर लक्षण कौन सब रही जो कर्कट रोगटा हेइथिवो सेटा किपर हेइथिवो ना छोट छोट कला कला देखा जीवो चर्म ठू ऊपर को टेकी रहिथिवो ता मझीटा लाल पड़िथिवो मझीटा घा भलिया हेइथिवो एवं सब छोट छोट कोली भलिया से हेइथिवो बेसी बड़ सेगुरा हेइ न थाए नाक करे आखि कण रे कपाळ रे ए सब जगह रे ए कर्कट रोगटा हेइथाए एवं यही कर्कट रोग कुंडे हब नाही बिंधा करबनी तेणु एथुर आपण जानवे जेकोसी गोटे घाटे होती बिंधा हुए किंतु ये कर्कट रोग बिंधा हबनी कि कुंडे हबनी यार चिकित्सा कौन रही यार चिकित्सा है जदि लोकंकर कौन सी जगार यही प्रकार जिनस बेसी दिन जाए रही से चर्म रोग विशेषज्ञ देखा कले आम से जगह बाहर करदे सेटा बाहर करदेला सेटा अन्न कौन सी आड़ को जदि माड़ी नाले 100 भाग से सेठी भल हो गले जदि लोक मैंने यही प्रकार चर्म कर्कट हो अधिकांश दिन से रखिथे से जगार अन्य जगह स्प्रेड कर ताहले आमे ताकू बायोप्सी मांस को परीक्षा करूँ मांस को परीक्षा करिया द्वारा आमे जानिपारू से जिनस अन्य आड़ को जाइछि ना नाई जदि स्प्रेड न करिथिबो ताहले एटा बाहर करले भल हो गले जदि स्प्रेड करिथिबो ताहले आमे कर्कट रोग विशेषज्ञ परामर्श करी तार उपयुक्त चिकित्सा करिबा दरकार। खरा दिने किछि लोकंक देहरे बड़ बड़ बथ बाहरे तार चिकित्सा कौन रही खरा दिने कौन हुए लोक देह झाड़ बेसी बाहर धूलीमली लगे अपरिष्कार अपरिच्छन्न है अपरिष्कार अपरिच्छन्न हो कुंडे है कुंडे होगी घा है घा होगा जदि आम चिकित्सा न करिया से फुलिकी बथ है जदि बथ है बथर लक्षण है से लाल पड़ी उच्चा होगी रही एवं दरज बा पेन कर जदि 2-3 दिन 4 दिन आम रखिदे ताले मझी अंशटा धड़ा देखा जोटा कि आम बथ कहे बॉयल कहे यही प्रकार जिनस हेले ताहले आम चर्म विशेषज्ञ परामर्श करी चिकित्सा करवा भल से रक्षा पाइबाक हेले आम परिष्कार परिच्छन्न रहिबा दरकार। डाक्तर अर्थ आपण जड़े चर्म रोग विशेषज्ञ आपण जेतेबेले अवसर समय पाती सेतेबेले कौन करिया को भल पाती मोर अवसर समय को मु किछि गप बही पढ़िया कटि थाए टीवी देखिया कटिथाए एवं किछि गीत शुणिबारे कटि थाए। आज आपण आम स्टूडियो को आछंती एही अवसर रे को कंठशिल्पी कंठरू गीतटी शुणिया को चाहिए अक्षय मान गीतटी मो सबुठ भल लागे ताहले आसंतु आपणक मनपसंदर कंठशिल्पी अक्षय कुमार महांती कंठरू शुणिबा ए गीतटी। तुमी सकाळर शांत आलोक तमसा तुमको छुई नहीं मुझे गोधूलीर क्लांत किरण अंधारे खोजे पथ कहीं तमसा तुमको छुई नहीं।
ଆଖିରେ ତୁମର ତନ୍ଦ୍ରା ମଧୁର ବହୁ ସପନର ତାତି ନିଦ ଟିକେ ଝୁରି ବିଧି ଯାଏ ମୋର କେତେ ଯେ ବିଧୁର ରାତି ତୁମେ ଗୋଲାପର କୁମାରୀ କଳ୍ପନା ଝରା ସେ ଫାଳିର ବ୍ୟଥା ତମସା ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। প্রণয়ী মনর জলসারে তুমি মিলন মধুর সুর মুঝে বিরহিণী অন্তর তলে নীরব বেদনা তার আমরি মঝিরে এতে যে দূরতা কুহ কিবা তার শেষ ନାହିଁ ତମସା ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ତୁମେ ସକାଳର ଶାନ୍ତ ଆଲୋକ ତମସା ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ଗୋଧୂଳିର କ୍ଳାନ୍ତ କିରଣ ଅନ୍ଧାରେ ଖୋଜେ ପଥ କାହିଁ ତମସା ତୁମକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ରଥ, ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଫେରିଯିବା ଆମର ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ। ଡାକ୍ତର ରଥ, ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କି ଯେଉଁ ରୋଗରେ ଚର୍ମ ଖରାଦିନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଖରାରେ ବୁଲିବା, ଚର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖରା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହେ ଜେରୋଡର୍ମା ପିଗମେଣ୍ଟୋସା। ଜେରୋଡର୍ମା ପିଗମେଣ୍ଟୋସା ମାନେ ଚର୍ମର ଯେଉଁ ଚିକଣଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବ, ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, କଳା ଦେଖାଯିବ, ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଇଏ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ। ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେ, ଖରାରେ ବୁଲିବା, ତାହେଲେ ତ ନଶା ବାହାରିବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇ ସେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜିମା ହେଇଯିବ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ତାର ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଆମେ ଖରାକୁ ଯିବାନି। ଥରେ ସେ ଜାଗାଟା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ବଟିକା ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରି ଖାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ନଶା ବାହାରୁଛି ନଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇବା। ଏସବୁ କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଡାକ୍ତର ରଥ, ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ ରହିଛି ଯାହା ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଖରା ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ରୋଗ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ଚର୍ମ ଉପରେ ଖରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଧିକ ଦିନ ପଡ଼ିବ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଆଗରୁ ଚର୍ମ ଉପରେ ହେଇଥିବ, ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକା ରୂପେ ବଢ଼ିଯାଏ। ହର୍ପିସ୍ ରୋଗଟା ଏହାର ଭାଇରସଟା ଜଳବାୟୁରେ ବେଶୀ ଖରାଦିନେ ବୁଲୁଥାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁରେ ବୁଲୁଛି, ଯାହା ବଡ଼ିରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଇରସ୍ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ହର୍ପିସ୍ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ହର୍ପିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଖରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପଡ଼ିଲା, ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏଇ ହର୍ପିସ୍ ରୋଗଟା ଅଧିକା ରୂପେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରେ ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଲାଲ ପଡ଼ି ଯଦି ଦେହର ମୁହଁରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆଇଦର ଡାହାଣ କରେ ହେବ, ନହେଲେ ବାଁ କରେ ହେବ। ଯଦି ହାତରେ ହେଲା,
ଯଦି ଡାହାଣ ହାତରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବାଁ ହାତରେ ହେବନି, ଯଦି ବାଁ ହାତରେ ହେଇଥିବ ଡାହାଣ ହାତରେ ହେବନି, ଯଦି ପିଠିରେ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେମିତି ହେଇଥିବ। ହର୍ପିସ୍ ରୋଗ ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ବିନ୍ଧା ହେବ, ଦରଜ ପଡ଼ିବ, ଲାଲ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ସହ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘିମିରି ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ଲାଲ ପଡ଼ିଥିବ, ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥିବ, ଫୋଟକା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞରେ ପରାମର୍ଶ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଧବଳ ବା ଭିଟିଲିଗୋ ଛଉ। ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ପୁରା ଧଳା ଛଉଟା ହୋଇଥିବ, ଚର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଥିବ, ଚର୍ମଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧବଳ ବା ଭିଟିଲିଗୋ ଛଉ। ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ କହନ୍ତି ଛଉ ମାନେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝନ୍ତୁ, ତମ୍ବା ଛଉ ହବ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ନଥିବ, ସେଟା ହବ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଧବଳ ଛଉ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେନ୍ସ ଥିବ, ଚର୍ମଠୁ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ନଥିବ, ଚର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଥିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଧବଳ ଛଉ ବା ଭିଟିଲିଗୋ ରୋଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଥାଏ, ଏସବୁ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ଏ ରୋଗଟା ଅଧିକାଂଶରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଡିଆଁ ରୋଗ ନୁହେଁ, କେବଳ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଲୁପସ୍ ଏରିଥେମାଟୋସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ପଲିମର୍ଫସ୍ ଲାଇଟ୍ ଇରପ୍ସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ସୋଲାର ଅର୍ଟିକାରିଆ ଯେଉଁଟାକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ମୁହଁଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଯିବ। ଲୁପସ୍ ଏରିଥେମାଟୋସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଏଟା ହେଲେ ମୁହଁରେ ପ୍ରଜାପତି ଅଂଶର ଗୋଟେ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ସେଟା ଫୁଲିଯିବ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ପରିସ୍ରା କମିଯିବ, ପରିସ୍ରାରେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଆଟିନିନ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ପାଦ ଫୁଲିଯିବ, ଦେହ ଫୁଲିଯିବ, ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି? ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କେଉଁ ପୋର୍ସନଟା ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ କରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। ଚର୍ମ ଉପରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଲିଭର ବୃକକ ଯେଉଁ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଜାସିଆ ରୋଗ, ରୋଜାସିଆ ରୋଗ ମାନେ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ନାକ ଦିକର ପୁରା ଲାଲ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ। ସେ ଖରାରେ ବୁଲି ଆସିବେ କି ଖରା ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ, ସେ ଲାଲଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ବରଫ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ସେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ଖରା ଅଧିକା ପଡ଼ୁଥିବ ସେ ଲାଲଟା ସେତେ ଅଧିକା ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ମୁହଁରେ ଲାଲ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଆପଣମାନେ ଖରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଲାଲକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲାଲଟା ଅଛି ସେ ଲାଲ ପାଇଁ ଆମେ ବରଫ ଲଗାଇବା, ବରଫ ଲଗାଇ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଚର୍ମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ କରି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ସେ ଲାଲ ରସଟି କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଖରା ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ରୋଗଟା ଅଧିକା ରୂପରେ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଖରାଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚର୍ମ ଉପରେ ଖରା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଆମ ଚର୍ମ ମୂଳ ଚର୍ମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚର୍ମ, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଥାଏ, ତାକୁ ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେୟାର। ସେ ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେୟାରଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅଧିକ ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିବ, ସେ ଏଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଚର୍ମଟା ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହେଇଯାଏ। ଚର୍ମଟା ଆଉ ଟାଣ ହେଇକି ଲାଗିକି ରହିପାରିନଥାଏ। ଏଇ ଚର୍ମ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଖରାରେ ବେଶୀ ସମୟ ବୁଲିବାନି, ଖରାକୁ ଚର୍ମ ଉପରେ ପକାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ୟା ପରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭିଟାମିନ୍ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମର ସେଇ ଧୁଡ଼ୁଧୁଡ଼ୁ ଅଂଶଟା କମିଯାଇଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ସନ୍ତୁଳନ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଉଁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ କିରଣଟା ଯଦି ଚର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଚର୍ମ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କି ତିଆରି କରିଥାଏ। ସେହି ଖରା ଯଦି ଚର୍ମ ଉପରେ ବା ଶରୀର ଉପରେ ଦିନ 9ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଚର୍ମକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ଖରା ଏବଂ ଦିନ 9ଟାରୁ 3ଟା ଖରା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବାର ଯେଉଁ ଖରାଟା, ସେତେବେଳେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଏଟାର ତାପମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକା ନଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚର୍ମ କରିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଝାଳ ବୋହିଯାଏ ତା ଦେହରେ ଲବଣ ଅଂଶ ଶରୀରରୁ କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲବଣାଂଶ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଏ ସେତିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖରା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରେ ଲବଣାଂଶ ଜିନିଷ ଝାଳ ଆକାରରେ ବହୁତ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଖରାରେ ବାହାରିଲେ ଆମ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା, ଯେତିକି ଲବଣାଂଶ ବାହାରିଗଲା, ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ କରିବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ରଥ, ଖରାଦିନେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ କିପରି ନେବା ଉଚିତ?
ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ମ। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିବା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଘର ଭିତରେ ରୁହ, ଖରାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ସକାଳୁ ଗାଧୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ମ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ତେଲ ହେଉ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଚର୍ମକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଗାଧାନ୍ତୁ, ଚର୍ମକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖନ୍ତୁ, ଖରାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ତା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଗାଧାନ୍ତୁ, ଦେହରେ ସାବୁନ ଆଦୌ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ଚର୍ମକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚର୍ମରେ ଯେଉଁ ଲୋମ କୂପ ମୂଳ ଅଛି ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉ, ଚର୍ମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ଅଛି ସେଇ ଲୋମକୂପ ସେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଚର୍ମଟା ଆପଣମାନ ଚିକ୍କଣ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଖରାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଖରାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଛତା ଧରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଧଳା ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପାଣି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ ଖରାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଚର୍ମକୁ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଚର୍ମ କିପରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ରଥ, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଖରାଦିନେ ଚର୍ମର ଯତ୍ନ କିପରି ନେବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।